ने सिपाहियों नूं कहा भी जाओ जाके बादशाह नूं कहना है कोई फकीर आया, वो फकीर लैण वास्ते नहीं आया, वो कुछ देण वास्ते आया है। सिपाहियों ने जाके कहा बादशाह कोई फकीर आया है, वो कहता मैं बादशाह नूं कुछ देना चाहता हाँ। बादशाह उस वेले गुरु नानक साहब महाराज के दर्शन करन आया। महाराज ठीकरियां गिनते पे सन, एक पासे चुकते हैं दूजे पासे रख देंगे है, गिनती करी जाते हैं। बादशाह ने आन के कहा फकीरा जे ठीकरियां गिनियां सी ते मैनू काहतों सद्या, मेरा काम ठीकरियां तेरियां वेखना थोड़ी है, ये क्यों गिनदा पिया। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे कहंदे इस करके कि ये ठीकरियां मेरे नाल जानी है, मैं परलोक दे विच लैके जानी है। बादशाह कहन लगे कहंदा भोला है फकीरा, तेनू समझ कोई नहीं, ये ठीकरियां थोड़ी नाल जा सकदियां। गुरु नानक साहब कहंदे क्यों नहीं जा सकदियां, ये मेरे नाल जाणगियां। बादशाह कहंदा वो तो शरीर भी नाल नहीं जांदा। गुरु नानक साहब महाराज मुस्कुरा के कहन लगे कहंदे बादशाह आ फिर जिहड़ा लोकां दे घरां दे विचों कढ़ा के अपनी ताकत दे नाल खजाना इकट्ठा कीता ही, मरे हुए मुर्दियां दे मूँह दे विचों कढ़ा कढ़ा के सिक्के जिहड़े जमा कीते ही, ये नाल जाने। बड़ा हैरान होया। सतगुरु कहन लगे कहंदे जिन्ना तू प्रजा नूं तंग कीता है, जिन्ना तू प्रजा ते जुल्म कीता है, तैनूं किसी नरक विच भी थां नहीं मिलना। सतगुरु दे मुबारक बचन सुन के अंदरों हिल गया। सतगुरु दे अगे हथ जोड़ के कहंदा है कि मैनू किरपा करो, मैनू कोई उपदेश दिओ। गुरु नानक साहब महाराज जी ने सच का उपदेश दिता ते बाबे ने कहा बादशाह आ गरीब प्रजा ते जुल्म करना छड्ड दे, ये धन पदार्थ सदैवी रहन वाला नहीं, ये ते कच्चा है, काचा धन संचय मूर्ख गवार, ये ते कच्चा धन है, ये नाल जाण वाला भी नहीं है। इवें कर जेड़ा तू ये गरीब गुरदे लोगों का धन इकट्ठा किया है, ये धन उन्हां गरीब गुरदे लोगों दे विच वंड देना कर, धर्मशाल बनाउणी कर, अगे वास्ते धर्म दे काम कर, तां तेरा पारे उतारा हो सकदा है, नहीं तो फिर तू जमा दे वस पवेगा। गुरु नानक साहब महाराज कोरू बादशाह नूं उपदेश दिंदे है। बादशाह गुरु नानक साहब महाराज जी का सिख बन जाता है, सतगुरु की सिक्ख्या नूं अपने जीवन में धारण कर लैंदा है। इकट्ठा किया होया धन जिहड़ा है वह गरीब गुरदे लोगों दे विच वंड दिता जाता है। सतगुरु ने पावन गुरबाणी राहीं भी मनुख नूं ये गल समझाउण दा दर्शाउण दा यतन कीता है। महाराज कहंदे आ माया जिहड़ी है मनुख इकट्ठी करदा है, पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ ना जाए, ये पापां तो बिना इकट्ठी नहीं हुंदी ते मरण तो बाद कदे नाल भी नहीं जांदी। यही उपदेश सतगुरु ने उस वक्त कोरू बादशाह नूं दिता है। फिर गुरु नानक साहब महाराज अगलेरे पंध वास्ते तुरदे, वख-वख थावां दे उपर सतगुरु सच दा उपदेश दिंदे ते इत्थे कवि संतोख सिंह जी दे अनुसार अगली एक वड्डी टक्कर जिहड़ी है वो फिर सिद्धां दे नाल हो जाती, क्योंकि सिद्धां दे नाल 3 बार गोश्त हुई है। इत्थे हुण गुरु नानक साहब महाराज की गोश्त जिहड़ी है वो गोरख मते की धरती ते जो बाद विच नानक मता बन गया, उत्थे सतगुरु गुरु नानक साहब उन्हां दे किवें भरम शंके दूर करते हैं, वो अज दे इस प्रसंग दे राहीं कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री अंदर सुने गुरपूरना, आए निंबू में पुना झूरना। गुरु नानक साहब महाराज जी वख-वख थावां दे उपर सच दा प्रचार करके अगलेरे पंध नूं तुरदे है ते कवि संतोख सिंह जी दर्शा रहे हैं। कहंदे हुण अगला इतिहास जिहड़ा ना वो आप जी सरवण करना करो। सहज सुभाइक आए सुहेले,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅਗਲੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਤਪਕੇ ਹੁਤੋ ਸਥਾਨਾ ਬੈਠ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਗੋਰਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਿੱਧਨਾ ਮਿਲ ਇੱਕ ਤਿਲ ਲੀਨੋ ਗੁਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੀਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਿਲ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਕੀ ਵਰਤਾਈ ਨੀਰ ਦਰਾਏ ਦੀਨ ਤੇ ਠਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਹ ਤਿਲ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨ ਗੁਰਖਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕਹੀ ਅਸਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਖਾਵੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰਾਮ ਜਾਣੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਿਲ ਲਓ, ਇਹ ਤਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕੂੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਗਲਨਾਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀ ਸਰਬਰ ਪੂਰ ਕਰੀ ਬਹੁ ਲਗਾਏ ਨਿੰਦੂ ਕਰਹੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੇ ਨਾਈ ਨਿਜ ਹੰਕਾਰ ਰਖੀ ਦਰਬਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਆਖਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣੋ, ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਐਸੇ ਨਾਮ ਬਨਾਗਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਲਨਾਥ ਸੁਣ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਭੰਗਰਨਾਥ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋਗ ਮਾਤੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਬ ਹੀ ਮਨ ਤਤ ਪਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਬੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਬਨਾਨਾ ਜੋਗ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਬਨ ਸਿੱਧ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੁਖਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਕਾ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਵਿਰਾਮ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਲਜਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬੈਸ ਰਹੋ ਦੁਬਦਾ ਦੁੱਖ ਭਾਗੈ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਤ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਝੂਠਾ ਭੇਖ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ,
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਲ ਹੈ, ਕਪਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਲਖਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨ ਦੇ ਦੰਭ ਕਰੇ ਨ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਥੋੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਾਹੀ, ਨਿਤ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੀ ਕੇ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧ ਸਰਬ ਲਜਾਏ, ਦੁਸ਼ਨ ਪਏ ਨ ਉਤਰਿਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਬੋਰੀ, ਗਏ ਸਿਰ ਸਭ ਆਵੇ ਦੌਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਇਕ ਥਾਨਾ, ਤਹੀ ਜਾਏਗੀ ਆਸਨ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਨੂੰ ਤਨ ਮਿਰਗ ਸ਼ਾਲ ਦਸਾਈ, ਕਿਨੂੰ ਬਰਾਗਨ ਭੁਜਾ ਉਠਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਾਗਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਅੰਗੇ ਸਿੱਧ ਰੰਗਾ, ਦੁਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਮਾਨੇ ਤੰਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਛੇ ਕੀਤਕ ਚਿਰਕਾਲਾ, ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ, ਭਾਵ ਨਮਸਕਾਰ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਭਾਵ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਕਰੋ। ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਕਰ ਤੇ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਤਿਓਂ ਅੱਗ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਧਰਿਓਂ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਅੱਗ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ।
ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਸ਼ਕਤ ਲਗਾਈ, ਕੈਸ ਨੇ ਅਗਨ ਭਈ ਪ੍ਰਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਵੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਆਇਸ ਲੈ ਪਰ ਤਰ ਪਾਇਓ, ਸੁਨ ਤੇ ਕੋ ਪਟ ਵਲਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਥਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁੰਦਰਾ ਲਿਆਓ, ਬਹੁਤੇ ਕੀ ਚਰਨ ਖੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਮ ਦੇ ਆਏ ਜੋ ਹਮ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਤ ਦੋਨੋਂ ਤੁਮ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ ਭਰਥਰ ਗੋਰਖ ਢਿਆ ਵਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁਨਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਛਾਲ ਹੈ, ਕਵਟ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ